जयो राधे 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 श्री राधे। जयो राधे 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 श्री राधे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बसाना बांसी की जय जय जय। बोलो ऋषभानु देवी की जय जय जय। बोलो कीर्तिदा सुंदरी की जय जय जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, हरे ದಂಡವತ್ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಣಾಮ. ವಾಯ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೋ ಇದೆ ಮಚ್ ಅಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ನಂದು? ಹರೇ ಹಾ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಈ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಕುಲಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಾಮನಿಷ್ಠ ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಜಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ ಫೌಂಡರ್ಗೆ ಶ್ರೀ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರು ವೃಂದದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಾಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ येन ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪಾ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ सहगण रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललित श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. तप्त कांचना गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಕಂದ 4 ಅಧ್ಯಾಯ 21 ಶ್ಲೋಕ 34 ಪೃಥು ಮಹಾರಾಜನ ಅನತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸರಿ. असौ विहा अनेक गुणो अगुणो अध्वार असाविहानेक गुणो अगुणो अध्वर प्रत्वाग्विद्धा द्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः पृथग्विध द्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः संपद्यते अर्थ असाय लिंगनामाभिः सम्पदत्यर्थाशयलिङ्गनामभिः विशुद्धा विज्ञानगणस्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानघनस्वरूपतः असौ ह्य अनेक गुणो अगुणो अध्वर असाविहानेक गुणो गुणोऽध्वरः पृथ्वीग्विध द्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः पृथग्विध द्रव्य गुण क्रियोक्तिभिः संपद्यते अर्थाशाय संपद्यते अर्थ अशयलिङ्गं नामाभिः सम्पदत्येऽर्थशयलिङ्गनामाभिः विशुद्ध विज्ञान घनस्वरूपतः विशुद्ध विज्ञानघनस्वरूपतः ओदि ಒಬ್ಬರೆಂದು
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 34. ಅಸಾವಿಹಾನೇಕ ಗುಣೋ ಗುಣೋದ್ವರಃ ಪೃಥಗ್ವಿಧ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕ್ರಿಯೋಕ್ತಿಭಿಃ ಸಂಪದತ್ಯೇऽರ್ಥಶಯಲಿಂಗನಾಮಭಿಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ಲೋಕ 34. ಅಸಾವಿಹಾನೇಕ ಗುಣೋ ಹಗೋಣೋದ್ವರಃ ಪೃಥ್ವೀಗಿದ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣಕ್ರಿಯೋ ವಿಕ್ರಿಯೋಕ್ತಿಭಿಃ ಸಂಪದ್ಯೇತಃ ಅರ್ಥ ಶಯನಲಿಂಗಾನಾಭಭಿಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನಃ ಸ್ವರೂಪತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು. ಅಸಾವಿಹೇನ ಗುಣೋ ಗುಣೋತ್ಪರಃ ಪೃಥಗ್ವಿಧ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣಕ್ರಿಯೋಕ್ತಿಭಿಃ ಸಂಪದ್ಯೇತೇರ್ಥ ಶಯಲಿಂಗನಾಭಭಿಃ ಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಸಾವಿಹ ಅನೇಕ ಗುಣೋ ಅಗುಣೋ ಅಧ್ವರ ಪೃಥ್ವಿ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕ್ರಿಯೋಕ್ತಿಭಿ ಸಂಪದತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಿಂಗನಾಭವಿ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಓದಿ. ಓದಿ. ಅಸಾವ್ಯಾನೇಕ ಗುಣೋ ಅಗುಣೋ ಅಧ್ವರಃ ಪೃಥಗ್ವಿಧ ದ್ರವ್ಯ ಗುಣ ಕ್ರಿಯೋಕ್ತಿಭಿಃ ಸಂಪ್ಯದತೆ ಅರ್ಥ ಶಯಲಿಂಗನಾಮಭಿಃ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಸ್ವರೂಪತಃ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಸೌ ಈ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಅಸೌ ಈ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪ್ರಭುವು ಇಹ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಹ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳವನು ಅಗುಣಃ ಅತೀಂದ್ರಿಯನಾದವನು ಅಧ್ವರಃ ಯಜ್ಞರೂಪಿಯು ಪೃಥಕ್ ವಿಧ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ದ್ರವ್ಯ ಭೌತಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಗುಣಗಳು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉಕ್ತಿಭೀಹಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಗಳಿಂದ ಸಂಪದ್ಯತೆ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಶಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲಿಂಗ ಆಕಾರಗಳು ನಾಮಾಭಿ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ವಿಶುದ್ಧ ನಿರ್ಮಲನಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನಃ ಜ್ಞಾನೈಕ ಗಮ್ಯನು ಸ್ವರೂಪತಃ ತನ್ನ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪದಿಂದ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ.
ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಅಲೌಕಿಕನು. ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಸ್ಮಲಗಳ ಸೋಂಕು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭೌತ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿವೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ವಿವಿಧ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿ: ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಅಲೌಕಿಕನು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನು ಅಲೌಕಿಕನು. ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಸ್ಮಲಗಳ ಸೋಂಕು ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ಅವನು ಭೌತ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿವೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೂ ವಿವಿಧ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವ ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಬದ್ಧಾತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇವರು ಮೂವರು ಓದ್ಬೋದು. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಭಾವಾರ್ಥ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಲೌಕಿಕ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 3.10 ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಾನವನನ್ನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಹಯಜ್ಞ, ಪ್ರಜಾಸೃಷ್ಟ ಅವುಗಳ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಯಜ್ಞವೆಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಗುರಿಯು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಮಪ್ರಭು ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೌಕಿಕ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಮಲಿನಗೊಂಡೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ರಾಜಸಿಕ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಆಚರಣೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಆಚರಣೆ ಮಾತಾಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಂತಾ? ಹಾ, ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಲೇಪವಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಯಜ್ಞವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೂ ಭಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆಯುಂಟು. ಭಕ್ತಿಯ ರಂಗು ಅವುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲೌಕಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳು ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಎಂಬಂತೆ ತೋರಿದರೂ ಅವುಗಳ ಫಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಯಜ್ಞ, ಇಂದ್ರಯಜ್ಞ, ಚಂದ್ರಯಜ್ಞ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯಜ್ಞಗಳು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅಂಗಗಳು. ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಹವಿಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹರಿಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿ ಮಾತಾಜಿ. ಬಂತು ಮೇಲೆ. ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಸರಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸರಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞದ ವಿಚಾರವೂ ಹಾಗೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷರಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದದು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಮ ಪ್ರಭುವಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ತಾನೇ ನಿಜವಾಗಿ ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 4.24 ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೇವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾದವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿಯು ಪೂರ್ಣವಾದದು. ಅರ್ಪಣೆಯ ವಸ್ತುವು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಯಾಗಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸದಾ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುರಾರಾಧ್ಯತೆ ಪಂಥ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 3.8.9. ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೋ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಜ್ಞವೆಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಭವಬಂಧನ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನೇರವಾದ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ 9 ಅಂಶಗಳಿವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶ್ರವಣಂ, ಮಾತಾಜಿ, ಕೀರ್ತನಂ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವಿಷ್ಣುಸ್ಮರಣಂ, ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಪಾದಸೇವನಂ. ಮಾತಾಜಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಓಕೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರು ಕವಿತಾ ಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕವಿತಾ ಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ ಓದಿದ್ದಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಓದೋದು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕವಿತಾಮಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿದ್ದು ಈಗ. ಹೌದಾ? ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿದಲ್ಲವಾ? ಅಲ್ಲ, ಕವಿತಾಮಣಿ ಓದಿದ್ದೀಗ. ಮಾತಾಜಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ನೀವು ಓದಿದ್ದು. ಹೌದಾ? ಸರಿ ಸರಿ, ಹಂಗಾರೆ ಸರಿ. ಕವಿತಾ ಮಣಿ ಇದ್ರು, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಆದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೌಟ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಕೆ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೇಶವ ಮಾತಾಜಿ ಓದ್ತೀರಾ? ಓದ್ತೀನಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರವಣಂ, ಕೀರ್ತನಂ, ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ, ಪಾದ ಸೇವನಂ, ಅರ್ಚನಂ, ವಂದನಂ, ದಾಸ್ಯಂ, ಸಖ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಭಾಗವತ 7.5.23. ಈ ನವವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪರಮಪ್ರಭುವಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಜ್ಞ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಜ್ಞಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಶ್ರೀಯಂಪತಿ ಯಜ್ಞಪತಿ ಜಗತ್ಪತಿತ್ವಂ. ಭಾಗವತ 2.9-15.
ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಹಾಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರ್ವೋನ್ನತ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೈದ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಅರಿವು ಪಡೆದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದರ ಖಚಿತವಾದ ಅರಿವು ವೈದ್ಯನಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಿಗಾದರೋ ಎಲ್ಲವೂ ವಿವರವಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ದೋಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡೀಯ ಲೌಕಿಕ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಅಲೌಕಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಗುಣ ಎಂಬ ಮಾತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅನೇಕ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಾಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭೌತಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದಲೇ ಉದಿಸಿ ಬರುವಂಥವು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾದರಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜನೇ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಕಾಡಿಗೆ ನಡೆದನು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನು ಬಯಸದಾದನು. ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಅಸಯ ಎಂದರೆ ಸಂಕಲ್ಪ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಲೌಕಿಕ ಲಾಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಯು ತೃಪ್ತವಾದಾಗ ಅವನು ಕ್ರಮೇಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ಬದುಕು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ: ಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮೋ ವಾ ಕಾಮೋ ಕಾಮ ಉದಾಸಿ ದಿವೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷ ಪರಂ. ಅಕಾಮ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತನಾಗಲಿ, ಸರ್ವಕಾಮ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿಯಾಗಲಿ, ಮೋಕ್ಷಕಾಮ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಿಯಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೇರವಾದ ಭಕ್ತ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭಗಳೆರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಡಿ. ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಅಲೌಕಿಕ, ಈ ಸಂಸಾರದ ಕಸ್ಮಲಗಳ ಸೋಂಕು ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಭೌತ ವೈವಿಧ್ಯ ವಿವೇಚೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಂದೀಕೃತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವಿವಿಧ ಭೌತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ, ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಕರ್ತೃಗಳ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕರ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾರಿಗೆ? ಬದ್ಧ ಹಕ್ಕನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೌಕಿಕ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಾನವರನ್ನು ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾನವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಕಲ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೋಧಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಜಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯು
ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮವಾದ ಗುರಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಸಂತುಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ಈ ಭೌತಿಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದ 3 ಗುಣಗಳಿಂದ ಮಲಿನಗೊಂಡದ್ದೇ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜಸಿಕ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ರಾಜಸಿಕ ಗುಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಆದರೂ ಬದ್ಧಾತ್ಮರು, ಮಾನವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಈ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿದೆ, ಇದು ಪುನಃ ಬೇಡ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದ ಮಾಡಿ. ಶ್ರೀಲ ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರರು ಅವರು ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಆಚರಣೆಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಒಂದು ಕವರ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಜ್ಞವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ರಂಗು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಆದುದರಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಜ್ಞಗಳು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಲೌಕಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಂತೆ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಫಲಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಯಜ್ಞ, ಇಂದ್ರ ಯಜ್ಞ, ಚಂದ್ರ ಯಜ್ಞ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅಂಗಗಳು. ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಅವಿಷುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಈ ಅವಿಸುಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ಸ್ವಂತಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞದ ವಿಚಾರ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವಿನಿಂದ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ, ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಯಾವುದೇ ಯಜ್ಞ. ಪರಮ ಪ್ರಭು ಅಥವಾ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಯಜ್ಞ ಫಲಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಾನೇ ನಿಜವಾದ ಸಕಲ ಯಜ್ಞಗಳ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾವು. ಹಾಗೆ ಈ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 4.4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನೌ
ಬ್ರಹ್ಮಣಾಹುತಂ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ತೇನ ಗಂತವ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಮಾಧಿನ. ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಲ್ಲೀನನಾದವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವನದೊಂದು ಖಂಡಿತ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುರಿ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು, ಅವನ ಗುರಿ ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅರ್ಪಣೆಯ ವಸ್ತು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು. ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಯಾರು ಆಚರಿಸುವವನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಯಾಗಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾಗ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ವಿಷ್ಣುರಾರಾಧ್ಯತೆ ಪಂತಹ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 3.8.9 ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಈ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ ಏನನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಅಂತಲೇ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಭವಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಭವಬಂಧನ ವಿಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನೇರವಾದ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ 9 ಅಂಶಗಳು ಇವೆ. ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದ ಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮ ನಿವೇದನಂ. ಭಾಗವತ 7ನೇ ಸ್ಕಂದದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 23. ಈ ನವವಿಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಘನ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಹೀಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದವನು ಯಜ್ಞ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೀತ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಪರೋಕ್ಷ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದಲೇ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಯಜ್ಞಾಪತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು. ಶ್ರೀಯಾಪತಿಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ. ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸರ್ವೋನ್ನತ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮೇಲಿನಂತಹ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಖಚಿತವಾದ ಅರಿವು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭು ಕೃಷ್ಣನಿಗಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ವಿವರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಅವನ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಯಾವುದೇ ದೋಷ ಇಲ್ಲ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ವಿಶುದ್ಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಗಣ, ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕರ್ಮಕಾಂಡಿಯ ಈ ಐಹಿಕದ ಯಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಸದಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಣ ಎಂಬ ಮಾತು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಅನೇಕ ಈ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಬಾಧಿತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಈ ಭೌತ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುಣಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದಲೇ ಉದಿಸಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಶುದ್ಧೀಕರಣಗಳ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜರದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೌಕಿಕವಾದ ಆಸೆಯಿಂದ ಅವನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇ ಸಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಯಾವುದೇ ವರವನ್ನು ತಾನು ಬಯಸದಾಗ್ತಾನೆ.
ಪರಮ ಪ್ರಭುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಅವನು ಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು. ಆಶಯ ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಈ ಲೌಕಿಕವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಯಜ್ಞದ ಮೂಲಕ ಈ ಲೌಕಿಕ ಲಾಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅದು ತೃಪ್ತವಾದಾಗ ಅವನು ಕ್ರಮೇಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನ ಬದುಕು ನಿಜವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ 2ನೇ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10 ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅಕಾಮಃ ಸರ್ವಕಾಮೋ ವಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತ್ರಿವೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ಅಕಾಮ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅವನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿ, ಸರ್ವಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಿ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅಥವಾ ಯೋಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾದ ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭೌತಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ವಾ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಉದಾರದಿ ತ್ರಿವೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಯಜೇತ ಪುರುಷಂ ಪರಂ. ತ್ರಿವೇಣ ಅಕಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಒಬ್ಬ ಕರ್ಮಿ ಸರ್ವಕಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿ. ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ನೇರವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಯಜ್ಞ ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಜಪಯಜ್ಞ, ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಡುವಿನಲ್ಲಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ? ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೋಯ್ತು ಅದು ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಜಪಯಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದೇ ಜಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತೆ. ನಾವೇನೇ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಯಾವ್ದೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದು. ಅಕಾಮ ಸರ್ವಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಕಾಮ 3 ಹೇಳಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಯಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಬಯಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿ, ಮೋಕ್ಷದ ಬಯಕೆ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭಜಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೌಕಿಕದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಬಯಕೆಯಿಂದಲೂ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಯಾವ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ವರ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ, ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕರ್ಮ ಫಲ ಬಂಧನ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮಾಡಿ ನೀವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು, ಅವನೇ ವರವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತಹದ್ದು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಭೋಕ್ತಾರ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ಒಡೆಯ ಅವನೇ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಭೋಕ್ತಾರನು ಅವನೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಭೋಕ್ತರಲ್ಲ, ನಾವು ಭೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವನಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವನಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಅಲೌಕಿಕ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಅದು ಲೌಕಿಕ ಆಗ್ತದೆ.
ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಅವನೇ ಭೋಗ್ತಾರ. ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಿಂದ ಈಡೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳುದಿದೆಯಾ? ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಭುಜಿ ಮತ್ತೆ ಅನಂತ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಪ್ರಭುಜಿ, ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಜಯಂತಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ. ಇದು ನಾವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ ಭೌತಿಕ ಗುಣ ಅತೀತನು, ಆತನ ಶುದ್ಧ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. ವೇದಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಭಕ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭುಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಶಾಂತಿ ರೂಪಿಣಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ವಿಷಯನೇ ನಾವು ಅದೇ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಯಾರು ಇಸ್ಕಾನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ. ನಾವು ಆ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಏನಾದ್ರು ಬರೋಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪರಸ್ಪರಂ ಬೋಧಯಂತಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ರಮಂತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ಧಾರ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಉದ್ಧಾರಗಳೆಲ್ಲ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿದಾನ ಅಪೋಬನ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಮೃತಿ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಬುದ್ಧಿ ಸತ್ವ ತೇಜ ಬಲೋಮೃತಿ ವಾಸುದೇವಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಯಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಇನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಂತಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಷಯನೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರಭುಜಿ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆಸೆ ಕೊಡುದು, ಅವನೇ ಈಡೇರಿಸುದು. ಆಸೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟಿಸುದು, ಅವನೇ ಕೊಡುದು, ಅವನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುದು. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಆಶ್ರಯಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಲೌಕಿಕ ಇದು ಬರುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆಸೆಗಳೇ ಬರುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಇದ್ದೇವು, ಈಗ ಹೇಗಾದೆವು ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲವಾ? ಎಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ, ತುಂಬಾನೇ ಬದಲಾವಣೆ, ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂದಿದೆ. ಹಾ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರ ಓದಿ, ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರ ಇದ್ರೆ 2 ಜನ ಓದಿ. ಯಾರು ಓದ್ತೀರಿ? ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಏನ್ ಮಾತಾಜಿ, ಶ್ಲೋಕನ? ಅಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಏಕಾದಶಿದು. ಏಕಾದಶಿ ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ, ಹೇ ಮಧುಸೂದನ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವದ್ಯ ಏಕಾದಶಿಯ ಹೆಸರೇನು ಹೇಳು, ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಹೇಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ರಾಜ, ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹದ್ದು ವ್ರತ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತದಂತೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ವ್ರತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ ರಾಜನಿಗೆ ಭಗವಂತ. ಹೇ ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ವದ್ಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಈ ಯೋಗಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಏಕಾದಶಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಹಾಪಾತಕಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸನಾತನ ಏಕಾದಶಿಯು ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಣಗುವರನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಮುಳುಗುವ ನೌಕೆಯಂತೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸನಾತನ ಏಕಾದಶಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು ಸಂಸಾರ ರೂಪಿ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ನೌಕೆಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತದಂತೆ ಈ ವ್ರತ ಮಾಡಿದವರು.
ಏನ್ರಪ್ಪ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಈ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರಭೂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತೆ. 3 ಸ್ವರ್ಗ, ಮರ್ತ್ಯ, ಪಾತಾಳ 3 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಸಾರಭೂತವಾಗಿದೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿಯು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಅಲಕ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜನು ಶಿವಪೂಜಕನಿದ್ದ. ಶಿವಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕುಬೇರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ರಾಜ. ಅವನ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ಹೂಗಳನ್ನು ತರುವ ಹೇಮಮಾಲಿ ಎಂಬ ತೋಟಗಾರನಿದ್ದನು. ಆ ತೋಟಗಾರನಿಗೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಎಂಬ ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬಳು ಇದ್ದಳು. ಅವಳು ಬಹಳ ಸುಂದರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಹೇಮಮಾಲಿ ಅವಳ ಮೋಹಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕಾಮಪೀಡಿತನಾಗಿದ್ದ. ಹೆಂಡತಿಯ ಮೋಹದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಯಾರು ಹೂ ತರುವವ. ಒಂದು ದಿನ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ತರಲು ಮಾನಸ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದನು. ಆದರೆ ಪತ್ನಿಯ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಮೋಹಿತನಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕುಬೇರನಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸದೆ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡ. ಹೂ ತರ್ತಾನೆ, ಆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರಾಜನಿಗೆ, ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಪ್ರೇಮ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇತ್ತು ಕುಬೇರನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಏನದು ನಿತ್ಯದಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲವಾಗಲು ಹೂಗಳು ಬರುವ ದಾರಿ ಕಾಯ ಹತ್ತಿದನು. ಇತ್ತ ಹೇಮಮಾಲಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡನು. ಇತ್ತ ಯಕ್ಷರಾಜನಾದ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಹೂಗಳು ತರಲು ತಡವಾದುದಕ್ಕೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಹೇಮಮಾಲಿಯ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಆ ದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ರಾಜನೇ, ಬೇರೆಯವರು ಓದ್ತಾರಾದ್ರೆ ಓದಿ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ. ರಾಜನೇ, ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಗಡ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವನು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಕುಬೇರನು ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ತತ್ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಮಮಾಲಿಯನ್ನು ಕರೆಗಳಿಸಿದನು. ಹೂಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡಲು ತಡವಾದುದಕ್ಕೆ ಹೇಮಮಾಲಿಯು ಗಾಬರಿಯಾದನು ಮತ್ತು ತರತರ ನಡುಗ ಹತ್ತಿದನು. ಭಯದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಂತನು. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕುಬೇರನ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇತ್ರ ಕೆಂಪಾದವು. ಅವನ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತುಟಿ ಕಚ್ಚುತ್ತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಎಲೆ ಪಾಪಾತ್ಮನೇ, ದುಷ್ಟನೇ, ದುರಾಚಾರಿಯೇ, ದೇವರ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ ಆದ ಕಾರಣ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿ ವಿಯೋಗವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮೈಗೆ ಶ್ವೇತ ಕುಷ್ಠವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕುಬೇರನ ಈ ಶಾಪ ಕೇಳಿ ತಕ್ಷಣ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಶ್ವೇತವಾಗಿ ಸ್ಥಾನಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಆ ಘೋರ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಸಿಗದೆ ಹಗಲು ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದನು. ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಹತ್ತಿತು. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಶಿವಪೂಜೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅವನ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಪಾಪತಾಪಗಳಿಂದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮುನಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ತಪೋನಿಧಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು 7 ದಿನವೆಂದರೆ 7 ಕಲ್ಪ ಆಯುಷ್ಯವಿರುವುದು. ಆ ಪಾಪಿಯಾದ ಹೇಮಮಾಲಿಯು ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಆಶ್ರಮವು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಸಭೆಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಅವನು ಋಷಿಗಳ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆ ದೂರದಿಂದಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಋಷಿಗಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹತ್ತಿದರು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಕ್ಷಣ ಹೇಮಮಾಲಿಯು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾನು ದಕ್ಷ ರಾಜ ಕುಬೇರನ ಹೇಮಮಾಲಿ ಎಂಬ ಸೇವಕನು ಮುನಿಗಳಿಗೆ, ನಾನು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನು. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕಾಮಸಕ್ತನಾಗಿ ಶ್ರೀಲೋಲುಪ್ತನಾಗಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಶಿವಪೂಜೆಗೆ ಕೊಡಲು ತಡವಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಬೇರನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು, ನನಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಶಾಪದಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ವಿಯೋಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಶರೀರವು ಈ ರೀತಿ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೆನು. ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನನಗೆ
ತಮ್ಮ ದರ್ಶನವಾಯಿತು. ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷ ಅಂತಃಕರಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಮಲವಾಗಿಯೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ ಮಾತು. ಮುನಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಆಯ್ತು ಮಾತಾಡ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿರ ಮಾತಾಜಿ, ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ದುಃಖ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಸತ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿರುವೆ, ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗುವಂತ ಒಂದು ವ್ರತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡು. ಈ ವ್ರತವು ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರದಿಂದ ನಿನ್ನ ಕುಷ್ಠರೋಗವು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮುನಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಹೇಮಮಾಲಿನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಅವನು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ದಂಡವತ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದನು. ಮುನಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ಉಪದೇಶದಂತೆ ಅವನು ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆ ವ್ರತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಅವನ ಕುಷ್ಠ ರೋಗವು ಮಾಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ದಿವ್ಯ ದೇಹಧಾರಿಯಾದನು. ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸಮೇತನಾಗಿ ಸೌಖ್ಯದಿಂದ ಇರಹತ್ತಿದನು. ನೃಪಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯೋಗಿನಿ ಏಕಾದಶಿಯ ವ್ರತದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ಹೀಗಿರುವುದು. 88,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವು ಈ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡಿದರು ಮಾತ್ರದಿಂದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಏಕಾದಶಿಯ ಮಹಾಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಣ್ಯ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದಲೂ ಕೇಳುವುದರಿಂದಲೂ 1000 ಗೋದಾನ ಮಾಡಿದ ಫಲವು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 1000 ಗೋದಾನ ಪುಣ್ಯ ಬಂತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು 1000 ಗೋದಾನ ಪುಣ್ಯ. 84,000 ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಕಿ ಜೈ. ನಾಮಾಚಾರ್ಯ ಠಾಕೂರ್ ಕಿ ಜೈ. ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ನಾವು ಗುರು ಮಹಾರಾಜರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ನಾಳೆ ಏಕಾದಶಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಿಡೀರಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಜಗನ್ನಾಥೋತ್ಸವ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಮಾತಾಜಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರೋರಿದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಿಗೆ ಬರುದು ಮಾತಾಜಿ? 15ಕ್ಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ.